invite Project Head Sri Anupam Agarwal ji to give the welcome address. Namaskar. I am very happy that today this day has come when we are going to start one new project and Lokesh Garu is opening this ceremony. I am thankful to all of you. I welcome Lokesh Garu ji, Savita ji, TG Bharat ji, Adinayan Reddy ji, Madhvi Reddy ji, Krishna Reddy ji, Nandiyala Reddy ji, Putta Sudhakar Yadav ji, Bhupesh Garu and Sridhar Garu, District Collector, Kadapa. I also welcome all my project partners who has come from all corners of the India, all the suppliers, contractors, consultants. I welcome all my colleagues, those who have been participating in this project, the local villagers, panchayat and media karmi, those who have spared their time, valuable time, and being the part of this great occasion. Kadapa is my second inning. I have worked here in 2005 to 2008 as well. I have been putting one plant for some other company, and it has always been a great memory with me always. When I told my family that I am going for 3 days to Kadapa, my entire family was filled with a lot of memories. My children has grown up in this area. Kadapa is known as a gateway of Tirumala, and it's a history of around more than 2000 years. And since it is a gateway of Tirumala, I seek blessing of Lord Tirupati to all of us, to all the partners of this project, to all my colleagues, to all the workers, those who are working with us. And I believe with this blessing, with support of all of you, we'll definitely produce a very good project. We'll not only build a plant, we'll build a pride for all of us, to whom all of us can proud on that it is one of the biggest plant in this area. It is one of the best industrial unit in this area. This is the area where we can rely on sustainability, we can rely on pollution control equipment. I can tell you this, more than 134 pollution control equipment are being placed in this project, which is a state of art. There are a lot of new technologies we are adopting. And yesterday I was meeting Shri Adinayan Reddy ji, and to my surprise, being a public figure, he has given me one target of 400 days. So I was seriously worried. We were planning about 16 months, and then he has given, no, Anupam ji, it should be done in 13 months. Thank you, sir, for guiding us. And we'll strive for it with your support, with your blessings, with support of every one of us, every one of present in this hall. We'll definitely give our best, and I promise you that we'll be working with the 100% safety. Whomsoever comes to the plant should go back safely to their home, and we'll strive for the best plant for this region, for this plant and for this Kadapa. Thank you very much for coming here and sparing your time. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, may I request our TDP incharge, Jamal Madugu, Sri Bhupesh Reddy garini మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ముందుగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్ 2047 ఆశయ సాధన కోసం దాంతో భాగంగా ఈరోజు దాల్మియా సిమెంట్ భారతి ఈ ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఈరోజు విచ్చేసిన మన యుగలం రథసారథి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ బాబు గారికి, అదేవిధంగా టీజీ భరత్ గారికి, అదేవిధంగా సవితమ్మ గారికి, మిగతా పునీత్ దాల్మియా గారికి మరి ముఖ్యంగా స్వాగతం పలుకుతూ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మన కడప జిల్లాలో జమ్లో నియోజకవర్గం మైలవరంలో
ఈ సెకండ్ ప్లాంట్ రావడం అనేది చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే దాదాపు ఈ ప్లాంట్ 2012-13లోనే ఈ సెకండ్ ప్లాంట్ ఎక్స్పెన్షన్కి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉండింది. కానీ గతంలో 1924లో మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడున్న ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ పాలకులు కానీ ఈ ప్లాంట్ని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. ఉద్యోగాలు రాకూడదు అనేది వాళ్ళ ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేయడం జరిగింది. కానీ 2024లో 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఏ విధంగా తీసుకొని రావాలా, సంపదని ఏ విధంగా సృష్టించాలా, అదేవిధంగా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండు కళ్ళ మాదిరి మన రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకొని పోవాలి. దీంతో భాగంగానే మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ బాబు గారు ఒక సైడు వైజాగ్లో గూగుల్ డేటా సెంటర్లు కానీ మరొక సైడు మన రాయలసీమకు అత్యధికంగా మెజార్టీగా పెట్టుబడులు తీసుకొని రావడంలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. దాంతో భాగంగానే రైజింగ్ రాయలసీమ అనే ఒక నినాదం తీసుకొని ఈరోజు రైజింగ్ రాయలసీమలో పుట్టపర్తిలో 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్లు కానీ అదేవిధంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థల్ని తీసుకొని రావడం కానీ ఈ నెల మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు JSW స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించి కూడా పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇదన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడున్న యువతకు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంలో ఒక గట్టిగా మనకు సంకల్పంతో కమిటెడ్గా పనిచేస్తున్నారని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని ఈ సందర్భంగా మన ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ గమనించాల్సింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 19-24 ఈ 24 నెలల్లో ఏ విధంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి ఉపాధి కల్పన ఈ విధంగా పనిచేస్తుందో మీరందరూ గమనించాలా. ఎందుకంటే ఒక సంకల్పము కమిటెడ్ డెడికేషన్తో పనిచేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేయింబౌలు అహర్నిశలు కష్టపడి మన రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టి గత ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక విధ్వంసం పూర్తిగా వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేయడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టి మన యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఒక సంకల్పంతో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతో భాగంగానే ఈరోజు మనకు JSW కానీ లేకపోతే 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్లు కానీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థను తీసుకొని రావడం కానీ కెరియర్ ఏసీ సంస్థలను తీసుకొని రావడం కానీ శ్రీ సిటీలో, అదేవిధంగా మన జమ్లోడ్ నియోజకవర్గం జమ్లోడ్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ రావడము, అదేవిధంగా సోలార్ ప్లాంట్లు రావడము, పంపుడ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులు రావడము, సిమెంట్ ప్లాంట్లు కూడా ఈరోజు దాల్మియాన్ 2వ ప్లాంట్ కూడా మనము భూమి పూజ చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషం. కాబట్టి వ్యత్యాసం గమనించండి గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి. గత ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేది పూర్తిగా కుంటుపడిపోయింది. సంక్షేమం ఇస్తూనే గత ప్రభుత్వం అరాకొరగా మీరు ఆ రోజు కరెంట్ ఛార్జీలు బస్ ఛార్జీలు ఈ విధంగా పెంచుతూ పోయినారు గత ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు సంక్షేమము అభివృద్ధి ఇస్తూనే మనకు స్త్రీశక్తి పథకం కానీ DSC 15,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కానీ అదేవిధంగా ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇవ్వడం కానీ ఈ విధంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి మీరే ఒక్కసారి బేరీ వేసుకోండి. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వము మంచి చేస్తూ ఉంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉంది, సంక్షేమాన్ని కల్పిస్తూ ఉంది, ఒక సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఉంది, దూసుకుపోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే చదిపిరాళ్ళ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే జమ్మలమడుగు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఒకసారి దయచేసి స్థానికులంతా ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడే ఫౌండేషన్ జరగడం అయిపోయింది. హృదయపూర్వకంగా మన లోకేష్ గారికి, భరత్ గారికి, సవిత గారికి హృదయపూర్వకంగా లేచి నిలబడాల్సిందిగా కోరుతున్నా.